नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आजना विडियो लेक्चर में आप सर्वेનું हार्दिक स्वागत है। मित्रों, छेल्ले आपणे प्रकरण नंबर 11 कार्य ऊर्जानी अंदर दाखलाओ छे तेनो अभ्यास करता था। तो आगळ वधीए आपणे हवे। तो आगळ वधता उदाहरणनी चर्चा करीए। तो जोईए, छेल्ले आपणे पहोंच्या था उदाहरण नंबर 7 मतलब 11.7। जोईए एनी रकम। उदाहरण नंबर 7 11.7 शुं कहे छे रकम? तो के 400 न्यूटन जेटलू समान वजन धरावती बे छोकरीओ जेनु वजन समान छे। वजन एटले बळ, बळ वजन बळ आपणे कहीए डबल्यू। ए કેટલું છે તો કે સમાન છે 400 ન્યૂટન। બંને છોકરીઓનું વજન એટલું છે તો આપણે વિભાજન પાડીએ કે આ એ છોકરીનું વજન એટલું છે અને અહીંયા જોઈએ કે બી છોકરીનું વજન છે તે એટલું છે। આ બી છોકરીનું વજન લઈએ આપણે, એ પણ એટલું જ છે 400 ન્યૂટન। હવે શું થાય છે આગળ? तो एक दोरडानी मददथी 8 मीटर ऊंचाई पर चढ़े छे। एक दोरडू पकड़ी अने ऊपर चढ़े छे। કેટલું तो के 8 मीटर। बने द्वारा कपातुं अंतर કેટલું છે तो के 8 मीटर। આપણે અંતર અહીંયા ઉપર ચડે છે ઊંચાઈના સ્વરૂપમાં લઈએ। ઊંચાઈ એ ની 8 मीटर ने ऊंचाई आ बी छोकरीनी કેટલી કપાણી तो के 8 मीटर। तो आगळ वधीए। आमांथी तमे एक छोकरी छे ने ए नाम आपो, एकने नाम आप्युं बी, आपणे नाम आपी दीधा छे। तो आ कार्य पूरुं करवा माटे छोकरी ए छे ई 20 सेकंडनो समय ले छे अने छोकरी बी ए 50 सेकंडनो समय ले छे। आ समय ए छोकरी 20 सेकंडमां आटली ऊंचाई पर चढ़ी जाय छे 8 मीटर अने बी छोकरी छे ए एना माटे 50 सेकंडनो समय ले छे। 50 सेकंडमां 8 मीटर जेटली ऊंचाई कापे छे। तो हवे आ छोकरीओ द्वारा वपरायेला पावरनी गणतरी करो। अहींया आपणे मित्रों पावर शोधवानो छे। तो आ ए छोकरीनो पावर केटलो हशे अने आ बी छोकरीनो पावर। पावर एटले कार्य करवानो समय दर। टूंकमां एकम समयमां कार्य करवानी जे क्षमता छे एने आपणे पावर कहीए। ते थियरीमां आपणे उदाहरण साथे व्यवस्थित समज्या छे। तो प्रश्न उपर एक नजर करीए फरी वखत के बे छोकरीओ छे, एकनुं नाम आपणे ए आप्युं, एकनुं नाम बी आप्युं। ए वजन કેટલું તો કે 400 ન્યૂટન વજન ધરાવે છે। સમાન વજન છે। બંને એક દોરડાની મદદથી ઊંચાઈ પર ચડે છે। કેટલું ઊંચાઈ પર ચડે તો કે 8 મીટર જેટલી ઊંચાઈ કાપે છે। હવે છોકરી એ છે તે 20 સેકન્ડમાં 8 મીટર જેટલી ઊંચાઈ પર પહોંચી જાય છે, જ્યારે છોકરી બી છે તે 50 સેકન્ડ જેટલા સમયમાં 8 મીટર જેટલી ઊંચાઈ પર પહોંચે છે। तो सीधी बात है कि आ बंने छोकरीओए बळ लगाड्युं उपर तो ज चढ़े ने अने एनुं स्थानांतर थयुं तो एनुं कार्य थयुं हशे। तो कार्य एने अलग अलग समयमां कर्युं छे। आ छोकरी एटले के ए छोकरीए ई कार्य 20 सेकंडमां करी नाख्युं, ज्यारे बी छोकरीए ई कार्य 50 सेकंडमां कर्युं। तो कार्य करवानो समय दर एने पावर कहीए। तो एना आधारे आपणे बंनेना पावर छे नक्की करवाना छे कि आ छोकरी पासे कार्य करवानी क्षमता કેટલી છે ने आ छोकरी पासे कार्य करवानी क्षमता કેટલી છે। ख्याल आवे? तो एकम समयमां थता कार्यने शुं कहीए आपणे पावर। तो आ बंने पावर आपणे शोधवाना छे। तो वात करीए पहेला तो समझीए के पावर छे ए शोधीशुं कई रीते। तो जोईए आपणे पहेला वातनी शरूआत करिए। पावरना सूत्र परथी पावरनुं सूत्र शुं थाय तो के पावर बराबर कार्यना छेदमां समय। आपणे भणी गया
પાવરને P વડે દર્શાવીએ, કાર્ય છે એને W વડે અને સમય છે એને T વડે. તો અહીંયા આપણી પાસે W છે. જો આ કાર્ય છે અને આ વજન બળ છે, વેઇટ. W છે એ યાદ રાખજો, આ વજન છે, આ વજન છે અને આ છે તે કાર્યનું છે W. ભૂલાય નહીં, મર્જ ન થઈ જાય બંને, નકર ભૂલ પડશે. હવે કાર્ય ગણવા માટે અહીંયા કાર્ય કેટલું થયું હશે પહેલા વિચારો. તો કે કાર્ય અહીંયા કયા સ્વરૂપે થાય છે? તો કે પદાર્થ છે એ નીચેથી 8 મીટર જેટલી ઊંચાઈએ થાય છે. તો કેટલું કાર્ય થયું હશે? તો ઉપર જાય છે, એનું કોઈ સ્થાન પ્રાપ્ત કરે છે, એટલે આપણે એ સ્થાને રહેલી એની ઉર્જા જેટલું કાર્ય હોય. તો એ સ્થાને રહેલી ઉર્જા એટલે સ્થિતિ ઉર્જા. તો જેટલી સ્થિતિ ઉર્જા છે તેટલું કાર્ય થયું કહેવાય. બરોબર ને? આપણે સ્થાન અને તેની સંરચનાને કારણે પ્રાપ્ત થતી ઉર્જા અથવા કાર્ય કરવાની ક્ષમતા એને સ્થિતિ ઉર્જા કહીએ. એ સ્થિતિ ઉર્જા છે એ કેટલી છે? તો કે કરેલા કાર્ય જેટલી. તો કાર્ય કેટલું? તો કે એની પાસે રહેલી સ્થિતિ ઉર્જા જેટલું. બંને સમાન જ હોય. તો જોઈએ આ કાર્ય કેટલું થાય? તો કે h ઊંચાઈ એની પાસે રહેલી સ્થિતિ ઉર્જા જેટલું. સમજાણું? અહીંયા કાર્યનું સૂત્ર નથી ઠપકારવાનું, બળ ગુણ્યા સ્થાનાંતર. કારણ કે સ્થાનાંતર નથી થતું. અહીંયા ઊંચાઈ સ્વરૂપે અંતર કપાય. સ્થાનાંતર થાય 100%, પણ એ ઊંચાઈ સ્વરૂપે જાય છે. એટલે અહીંયા એ ઊંચાઈ એની પાસે રહેલી ઉર્જા એટલે સ્થિતિ ઉર્જા જેટલું કાર્ય થયું કહેવાય. સ્થિતિ ઉર્જા જેટલું કાર્ય એટલે જોઈએ અહીંયા કે એ છોકરી દ્વારા h ઊંચાઈ પર થતું કાર્ય કેટલું હોય? તો કે W બરાબર એની સ્થિતિ ઉર્જા જેટલું mgh જેટલું હોય. કાર્ય કેટલું હોય? mgh જેટલું હોય. તો જો અહીંયા તો હવે એની વાત કરીએ છીએ તો હું અહીંયા લખું છું W એ થતું પાવર શોધવાનો છે ને આપણે, પાવર. તો પેલા છોકરીની વાત કરીએ આપણે તો પાવર એટલે પેલી છોકરીનો પાવર. તો એ કેટલો થશે? તો કે W ના છેદમાં T જેટલો. અહીંયા W એટલે થતું કાર્ય, એ કેટલું હોય? તો કે mgh જેટલું. તો mgh જેટલું છેદમાં T. હવે આપણી પાસે દળ તો નથી, ગુરુત્વીય પ્રવેગ પણ નથી, પણ જો મિત્રો વજન છે, વજન એટલે mg થાય ને, વજનનું સૂત્ર m ગુણ્યા g, દળ ગુણ્યા ગુરુત્વીય પ્રવેગ એટલે મળે આપણને પદાર્થનું વજન. તો એ કેટલું છે વજન? તો 400 ન્યૂટન. એટલે આ m ગુણ્યા g ની જ વેલ્યુ આપી છે મિત્રો, એનું વજન આપી દીધું. mg એટલે શું થાય? વજનનું સૂત્ર છે. એટલે m ની કિંમત મૂકી એટલે તે છોકરીનું દળ અને એ છોકરી પર લાગતું ગુરુત્વાકર્ષણ બળને કારણે ઉદ્ભવતો ગુરુત્વીય પ્રવેગ. તો m ગુણ્યા g એટલે વજન આપણને આપી દીધું છે. તો mg ની જગ્યાએ આપણે વજન લઈએ 400 ન્યૂટન. ઊંચાઈ કેટલીક આપે છે? તો કે 8 મીટર. સમય કેટલો લે છે? તો કે 20 સેકન્ડ. તો હવે આ છોકરીનો પાવર આપણને મળશે. આ છોકરી મતલબ એ છોકરી, થિયરી નથી લખતો, આ એ છોકરી દ્વારા h ઊંચાઈએ એનો પાવર એટલે આપણે અહીંયા છેદ ઉડાડીએ તો 0 0 કેન્સલ થશે. 4 દુના 8, 40 ગુણ્યા 4 એટલે P ઓફ A ચોકે ચોકે 16 ને 0. પાવર શેમાં મપાય? વોટ. આખું લખવું તો WA+T. મતલબ આ છોકરી છે h ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરે ત્યારે એનો પાવર 160 વોટ છે તેવું કહેવાય. હવે છોકરી B છે એનો પાવરની વાત કરીએ
તો બી છોકરીનો એચ ઊંચાઈએ પાવર આપણે કહીએ પી ઓફ બી બરાબર કેટલો થાય તો કે ડાયરેક્ટ લખું છું mgh/t જેટલો. તો આ પાવર એટલે mg એટલે વજન બળ સમાન છે ઊંચાઈ તો કે સમાન છે ને સમય લાગે છે 50 સેકન્ડનો. તો P ઓફ B બરાબર 0 0 કેન્સલ 8 5 ને 40 8 8 64 ડાયરેક્ટ લખું છું 64 વોટ જેટલો પાવર હશે. છોકરી એનો પાવર 160 વોટ અને છોકરી બીનો પાવર છે 64 વોટ મળે. તો ખ્યાલ આવી જાય ને, સમય વધારે લાગે એમ પાવર કેવો કહેવાય? ઓછો કહેવાય. વધારે સમયમાં એ કાર્ય પૂરું કરે તો મતલબ કાર્ય કરવાની એની ક્ષમતા ઓછી થઈ ગઈ, ઝડપ ઓછી થઈ ગઈ, મતલબ એનો પાવર ઓછો મળે. તો આ 20 સેકન્ડમાં આટલું કાર્ય કરે છે એટલે એનો પાવર 160 વોટ છે. હવે એટલું જ કાર્ય કરવા માટે આ છોકરીને સમય 50 સેકન્ડ લાગે એટલે એનો પાવર કેવો છે? ઓછો મળે છે. ખ્યાલ આવ્યો? તો સેમ દાખલો છે એની આગળનો આપણે જોઈએ. હવે ઉદાહરણ નંબર 8. ઉદાહરણ છે 8 ની ચર્ચા કરીએ આપણે. 8 શું કહે છે? રકમ જોઈએ આપણે ઉદાહરણ નંબર 8 ની. સરસ દાખલો છે કે 50 કિલોગ્રામ દ્રવ્યમાન ધરાવતો એક છોકરો છે, તેનું દળ 50 કિલોગ્રામ છે. એક જ વ્યક્તિ છે એટલે સીધું દળ લખીએ, તે છે 50 કિલોગ્રામ. હવે શું કરે છે તો કે એ છોકરો છે સીડીના 45 પગથિયા દોડીને 9 સેકન્ડમાં ચડી જાય છે. 45 પગથિયાઓ છે, સીડી દાદરો જે આપણે કહીએ તેને. તો એ સીડીના પગથિયા એ 9 સેકન્ડમાં ચડી જાય છે. તો સમય આપ્યો પગથિયાની સંખ્યા એટલે n એ 45 છે. 45 પગથિયા. હવે બીજું સમય કેટલો લે છે તો કે 9 સેકન્ડમાં તે ચડી જાય છે. જો દરેક પગથિયાની ઊંચાઈ 15 સેન્ટીમીટર હોય, આ પગથિયાની ઊંચાઈ, દરેક પગથિયું સમાન ઊંચાઈનું છે એટલે એની ઊંચાઈ 15 સેન્ટીમીટર હોય તો તેના પાવર શોધો. તો આ પદાર્થ છે તેનો એટલે કે છોકરાનો પાવર કેટલો હશે, જેની વેલ્યુ આપણને કહી દીધી છે કે 10 મીટર પ્રતિ સેકન્ડના વર્ગ જેટલી લેવાની છે. શું લેવાનું છે? 10 મીટર પ્રતિ સેકન્ડના વર્ગ જેટલી વેલ્યુ લેવાની છે. ખ્યાલ આવ્યો? પ્રશ્ન સમજાણો? એક છોકરો છે, એનું દળ 50 કિલોગ્રામ છે. તે કોઈ સીડીઓ છે ચડે છે. એ સીડીઓ મકાનની હોય, કોઈ બિલ્ડિંગની હોય, કોઈ ઓફિસની હોય, શાળાની હોય, ડુંગરની હોય, કોઈ પણ હોઈ શકે. એ સીડીઓ ચડે છે એટલે 45 પગથિયા ચડે છે અને 9 સેકન્ડનો સમય લે. દરેક પગથિયાની ઊંચાઈ સમાન છે અને 15 સેન્ટીમીટર છે. તો હવે છોકરો જ્યારે 45 પગથિયા ચડી જાય ત્યારે તેનો પાવર કેટલો હશે? પાવરની ગણતરી કરવાની છે. પ્રશ્ન સમજાણો? તો વધીએ આગળ આપણે. સેમ વસ્તુ છે. અહીંયા ઊંચાઈ છે એ પગથિયાની ગણવાની છે. અહીંયા ઊંચાઈ છે એ 8 મીટર આપી દીધી હતી. તો અહીંયા ઊંચાઈ આપણે ગણવી પડશે પહેલા. જો સૌથી પહેલા કિલોગ્રામ, આ તો સંખ્યા છે એટલે એનો એકમ ન હોય. આ સેકન્ડ, આ સેન્ટીમીટર, આ સેન્ટીમીટર છે, આ મીટર છે, મતલબ આને મીટરમાં ફેરવવા પડશે. તો 15 સેન્ટીમીટર બરાબર કેટલા મીટર થાય જોઈએ? તો સેન્ટીમીટરમાંથી મીટરમાં, નાનામાંથી મોટામાં ભાંગવાનું. 15/100. અને હજી આનું સાદુરૂપ આપવું હોય તો અહીંયા આપી શકીએ કે 15/100 એટલે 0.15 મીટર. 1 2 ને 1 અને 2 મતલબ 0.15 મીટર થાય તે. હવે આપણે ગણતરીની વાત કરીએ કે
છોકરા દ્વારા થતું કાર્ય કેટલું હોય તો કે W બરાબર mgh જેટલું. h ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરે ત્યારે એની ઉર્જા છે એના જેટલું કાર્ય હોય, સ્થિતિ ઉર્જા સ્વરૂપે સંગ્રહ થાય એટલા માટે. તો હવે પાવર ગણીએ. છોકરાનો પાવર P બરાબર W ના છેદમાં T. તો P બરાબર W એટલે કાર્ય mgh જેટલું થાય T. તો અહીંયા હવે P બરાબર mg દળ આપી દીધું છે 50 કિલોગ્રામ. જીની વેલ્યુ આપણને 10 લેવી એવું કીધેલું છે. h ઊંચાઈ આપણે ગણવી પડશે મિત્રો. જો ઊંચાઈ આપણને સીધી નથી આપી. એક પગથિયાની ઊંચાઈ 0.15 મીટર છે. એવા કેટલા પગથિયાઓ છે તો કે 45. એક પગથિયાની ઊંચાઈ 0.15 મીટર તો 45 પગથિયાની ઊંચાઈ કેટલી તો કે એનો આની સાથે ગુણાકાર. 45 ગુણ્યા 0.15 એટલે ટોટલ કેટલી ઊંચાઈ છોકરા દ્વારા કપાણી એ ખ્યાલ આવી ગયો. તો આપણે એનો ગુણાકાર નથી કરતા, એને એ સ્વરૂપમાં લખીએ છીએ. બરોબર. અહીંયા આ 45 પગથિયા અને આ ગુણ્યા એક પગથિયાની ઊંચાઈ. હવે છેદમાં આ ટી કેટલો સમય લે છે તો કે 9 સેકન્ડનો. હાલો કિંમત મૂકી આપો સાદુરૂપ એટલે આપણને વ્યક્તિ છે એ છોકરો છે એનો પાવર ખબર પડી જશે. જો પેલા 10 ગુણ્યા 50 એટલે 500. આનું ગુણાકાર નથી કરતા. જો આ 9 પંચા ને 45, આ 5 ગુણ્યા 0.15 છેદમાં કાંઈ નથી. ક્લિયર. હવે આગળ વધીએ હજી થોડાક. 5 5 તો કે 55 25 ને આ 2 મીંડા એને ગુણ્યા જો 0.15 તમને સીધી ખબર ન પડતી હોય તો આ 15 એટલે કે 100 વડે ગુણ્યા અને 100 વડે ભાંગ્યા. અંશને છેદને ટૂંકમાં 100 વડે ગુણ્યા. ખબર પડી ગઈ. તો હવે આ બંને 0 કેન્સલ થઈ જાય. જો આ સીધો ગુણાકાર આવડે તો કંઈ પ્રશ્ન નથી, પણ આ તો ન ખબર પડતી હોય પોઈન્ટમાં તો આપણને સરળતાવાળું થઈ જાય. હવે વધ્યા 25 ગુણ્યા 15. શું વધ્યું? 25 ગુણ્યા 15 પાવર બરાબર અહીંયા 25 ને આ 15. આ બંનેનો કરવાનો ગુણાકાર એટલે તમને મળશે આપણો પાવર. થઈ શકે ને? આરામથી થઈ શકે. નોર્મલ ગુણાકાર છે. આ 25 વિધા અને આ 15 વિધા. તો આ છોકરાનો પાવર આપણને મળે. હાલો નેક્સ્ટ વધીએ આગળ. ને હવે ઉદાહરણ નંબર આ પાઠનું છેલ્લું ઉદાહરણ, ઉદાહરણ નંબર 9. 8 પછી 9 અને આ પાઠનું છેલ્લું ઉદાહરણ છે, એની ચર્ચા કરીએ આપણે. હવે એ ઓલા વ્યવહારુ ઉપયોગવાળું ટૂંકમાં ઉર્જા આપણે યુનિટમાં ગણીથી કિલોવોટ અવરમાં ગણીથી તેની વાત છે. તો જોઈએ રકમ કે 60 વોટનો એક વિદ્યુત બલ્બ દરરોજ 6 કલાક વપરાય છે. વોટ આપ્યું મતલબ પાવર. પી કેટલો આપી દીધો? 60 વોટ. એક બલ્બ છે તેનો પાવર 60 વોટ છે. એ દરરોજ 6 કલાક વપરાય છે. ટી બરાબર સમય આપી દીધો 6 અવર. બલ્બ દ્વારા એક દિવસમાં ખર્ચાતી ઉર્જા યુનિટમાં ગણો. હવે આ બલ્બ દ્વારા એક દિવસમાં ખર્ચાતી ઉર્જા આપણે એકમ સમયમાં ખર્ચાતી ઉર્જા અને પાવર કહીએ W, એ ગણવાની છે. સમજાઈશ? એકમ સમયમાં ખર્ચાતી ઉર્જા એને શું કહીએ આપણે? પાવર. તો મિત્રો હવે આ પાવર છે એ આપી દીધો બલ્બનો. એ બલ્બ છે એ 60 વોટ આપણે કિલો વોટ અવર સમજ્યા હતા. મતલબ એનો પાવર જેટલો છે ને એટલી ઉર્જા 1 કલાકમાં વ્યય કરી નાખે. આપણે ઉદાહરણ જોયું હતું કે એક પંખો છે એ 100 વોટનો છે. જો દરેક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ઉપર આવા 2 એકમો લખ્યા હશે, તમને ખબર છે, એક V અને એક W.
એમાં વી છે ને એ બે છેડા વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત દેખાડે. એ 10મા ધોરણમાં આપણે વિગતવાર ભણશું, આખું ચેપ્ટર છે વિદ્યુતનું. બે છેડા વચ્ચે માનો કે એને તમે જે બેટરી સાથે જોડ્યા છે એ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટના બંને છેડા, એ બેટરીના બે છેડા વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત આટલો હોય તો તે ઉપકરણ કામ કરશે, નકર નહીં કરે. આપણે ઘણી વખત કહીએ ને લાઇટ ડીમ છે, પાવર ડીમ છે, મતલબ એ તફાવત છે એ વોલ્ટેજ ઓછા પડતા હોય ને. અને બીજું ડબલ્યુ લખવું હોય, મતલબ આ વોટ છે, પાવર, આ વોલ્ટ છે, આ VOLT ને આ WATT, આ વોલ્ટ ને આ છે વોટ. આ બે છેડા વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત વોલ્ટેજનું માપ છે, અને આ છે એ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનો પાવર વોટ છે, એની સંજ્ઞા છે. કે માનો કે દરેક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ઉપર આવું લખ્યું હોય કે 60 વોટ, એનો મતલબ એ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનો પાવર 60 વોટ છે. એ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ જો 1 કલાક શરૂ રહીને તો કેટલી ઉર્જા વાપરી નાખશે? આ વિદ્યુત ઉર્જા 60 વોટ જેટલી ઉર્જા ખર્ચી નાખશે. ખ્યાલ આવે? ઉર્જા આપણે પાવર છે એ વોટમાં માપીએ, ઉર્જા છે એ શેમાં માપીએ? જૂલ પ્રતિ સેકન્ડ અથવા જૂલમાં માપી શકીએ. મોટા ભાગે આપણે ઉર્જા જૂલમાં લઈએ છીએ. તો હવે વાત શું છે કે અહીંયા પાવર છે એ 60 વોટ છે ને એ બલ્બ 1 દિવસમાં 6 કલાક શરૂ રહે છે. તો ખર્ચાતી ઉર્જા તો પાવરના સૂત્ર પરથી આપણે જોઈએ. પાવરના સૂત્ર પરથી P બરાબર W ના છેદમાં T. આપણે પાવર નથી જોતો, સમય નથી જોતો, આ ઉર્જા જોવે છે. ઉર્જાને કરતા કરો તો T અહીંયા ગુણાય એટલે P ગુણ્યા T. તો આ ખર્ચાતી ઉર્જા એટલે પાવર કેટલો છે કે 60 વોટ. કેટલો સમય શરૂ રહે? જો પાવરનો એકમ છે એ વોટ, W લખતો નથી. સમય 6 કલાક શરૂ રહે એટલે અવર આવશે. એટલે ભેગા લખું છું, આનો એકમ વોટ, આનો એકમ અવર. આ બંનેને સાઈડમાં લખાશે. આ છે પાવરનો એકમ 60 વોટ, આ સમય 6 કલાક, વોટ અવર. આટલી ઉર્જા વપરાય. હજી ગુણાકાર કરીએ આપણે. 36 ને આ મીંડું મૂકીએ વોટ અવર, મતલબ 360 વોટ અવર જેટલી ઉર્જા છે એ બલ્બ દ્વારા 6 કલાકમાં વપરાશે. જો અહીંયા 1 કલાક આપ્યો હોત તો 1 મૂકત અહીંયા સમય. તો કેટલા? તો કે 60 વોટ અવર, મતલબ પ્રતિ અવરે 60 વોટ જેટલી ઉર્જા વપરાશે. હવે જોઈએ આપણે. જો યાદ રાખજો, આ પાવરનો એકમ વોટ છે ને આ ઉર્જા છે, ખર્ચાતી ઉર્જા છે, W વડે દર્શાવી આપણે. તો આગળ વધીએ કે આપણે એક સંબંધ છે એના વિશે ચર્ચા કરી હતી કે ભાઈ 1 કિલોવોટ અવર બરાબર 1 યુનિટ થાય. 1 કિલોવોટ અવર જેટલી ઉર્જા અને આપણે 1 યુનિટ ઉર્જા કહી શકીએ. અને કેટલા જૂલ ઉર્જા કહી શકીએ તે પણ આપણે શોધ્યું હતું. તો જો આપણે અહીંયા ઉર્જા યુનિટમાં શોધવાની છે, શેમાં? તો આને આપણે અહીંયા કિલોવોટ અવર કરવું પડે, કિલોવોટ અવર કરવું પડે, મતલબ તો ઉર્જા યુનિટમાં મેળવી શકાય. અહીંયા આપણને 1 કિલોવોટ અવર મેળવવું હોય તો એને 1 યુનિટ ઉર્જા વપરાણી એમ કહી શકાય. અહીંયા 5 કિલોવોટ અવર મેળવવું હોય તો 5 યુનિટ ઉર્જા વપરાણી તેવું કહી શકાય. તો આપણે અહીંયા હવે ઘટે છે હું વોટ અવર તો છે, ખાલી કિલો ઘટે છે. કિલો એટલે 10⁻³ ઘાત, તમને ખ્યાલ છે. તો અહીંયા હું 10⁻³ ઘાત લખી નાખું. 3 ઘાત લખવી મારે 1, 2 ને 3 પોઈન્ટ ખેવવા પડે, મતલબ અહીંયા 0.36 લખું તો હું અહીંયા 10⁻³ ઘાત લખી શકું. આનું મૂલ્ય મેં 1, 2 ને 3 પોઈન્ટ નાનું કર્યું તો આનું મૂલ્ય 3 વધી ગયું એટલે 10⁻³ ઘાત. આ વોટ અવર. તો અહીંયા વોટ અવર બરાબર આ 0.36, આ 10⁻³ એને કિલો લખી શકું. આ વોટ અવર. કેટલી ઉર્જા વપરાણી મિત્રો? તો કે 0.36 કિલોવોટ અવર. તો હવે આપણે યુનિટમાં મેળવવાની તો કહી શકીએ ને ભાઈ
1 કિલોવોટ અવર તો 1 યુનિટ, તો 0.36 કિલોવોટ અવર એટલે કેટલા યુનિટ? તો કે 0.36 યુનિટ. તો W બરાબર 0.36 યુનિટ જેટલી ઉર્જા વપરાણી. એટલે કે આ બલ્બ છે એ 6 કલાક શરૂ રહે તો એ 0.36 યુનિટ જેટલી ઉર્જા વાપરશે. જો આપણા ઘરે લાઇટ બિલ આવે ને એ યુનિટમાં આવે, આ રીતે જ આવે. દરેક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનો પાવર ફિક્સ હોય. પંખો છે તો કંઈ 100 વોટનો હોય, બલ્બ છે તો કંઈ નાના બલ્બથી શરૂ કરીને મોટા બલ્બ સુધી અલગ અલગ વોટ હોય. એમાં ઓલા જે નાના લેમ્પ આપણે નાઇટમાં ઉપયોગ કરી, રાત્રે રૂમમાં ખૂબ પ્રકાશની જરૂર ન હોય ત્યારે એ 0.5-1 વોટના હોય. પછી ઓલા ફિલિપ્સના બલ્બ આવે નાના આવતા, ટ્યુબલાઇટ જેવા હજી આવે, હવે LED આવી ગયા, એ બધા છે એ 15, 20, 25 વોટ સુધીની રેન્જના આવે. મોટી ટ્યુબલાઇટ આવે એ 25-30 વોટની આવે. પછી ઓલો 100નો લેમ્પ કહેતા કાચનો, એ 100નો લેમ્પ મતલબ એ 100 વોટનો લેમ્પ છે. આપણે 200નો લેમ્પ કહીએ છીએ, એ 200 વોટનો લેમ્પ છે. તો એ બધા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટો આપણે શરૂ કરીએ ત્યારે ઉર્જા વપરાય. એ જેના જેટલો વોટ હોય ને એટલી ઉર્જા 1 કલાકમાં વાપરે. આપણે તમને સમજાવ્યું હતું કે જો એક પંખો 100 વોટનો હોય, એક પંખો 100 વોટ જેટલો પાવર ધરાવતો હોય, તો એ પંખો 1 કલાક શરૂ રહે ને તો 100 વોટ જેટલી ઉર્જા વાપરી નાખે. મતલબ એ એવા 10 પંખા હોય તો 1 કલાક શરૂ રાખો ને તો 100 ગુણ્યા 10 એટલે 1000 વોટ જેટલી ઉર્જા વાપરે. 1 કલાકમાં એ 1000 વોટ જેટલી ઉર્જા વપરાય એટલે 1 યુનિટ ઉર્જા વપરાણી કહેવાય. 1000 કિલોવોટ, 1000 એટલે 10⁻³ થઈ ગઈ, એટલે 1 કિલોવોટ અવર થઈ ગયું, એટલે 1 યુનિટ થઈ ગયું. તો યુનિટનો ભાવ 5 રૂપિયા હોય તો એ 10 પંખા 1 કલાક શરૂ રહે તો આપણે 5 રૂપિયા બિલ આવે ઘરે. એટલે આ પ્રમાણે ગણતરી કરેલી હોય. ખ્યાલ આવી ગયો? તો આમાં તમને ઘણી વખત એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ આપ્યું તો અહીંયા 2 ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ આપી દે કે એક બલ્બ 60 વોટનો 6 કલાક શરૂ રહે, બીજો બલ્બ છે એ 80 વોટનો છે એ 2 કલાક શરૂ રહે, તો ખર્ચાતી ઉર્જા ગણો. તો પહેલાં આની ઉર્જા એટલે કેટલી છે? 360. પછી બીજા બલ્બની ઉર્જા 2 ગણવાની, 2નો સરવાળો અને પછી કિલોવોટ અવરમાં કરવાનું. સમજાઈ ગયું? એવા 5 ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હોય તો 5નો પહેલાં પાવર ગણવાનો, પછી એની ગણતરી કરવાની. ખ્યાલ આવ્યો? તો આપણે આ 9 ઉદાહરણો છે એ 11મા ચેપ્ટરના પૂરા કર્યા. હવે આજના હોમવર્કની અંદર તમારે આ 3 ઉદાહરણો છે તે વ્યવસ્થિત રીતે 2 વખત સોલ્વ કરીને લખવાના છે. અહીંયા સુધી રાખીએ.